إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبت منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبت منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبت منك في نعمة وعافية وستر فأمن نعمتك علي
سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنت سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبل والطاغوت واستمسكت بالعروة واستبرأت صلاها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبل والطاغوت واستمسكت بالعروة واستبرأت صلاها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبل والطاغوت واستمسكت بالعروة واستبرأت صلاها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من كليات الخير وأعوذ بك من كليات الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأعوذ لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنا رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الليل وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت توعظني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك
النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح به من نعمة أو بحال من خلقك ومنك وحدك لا شريك له ولك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ومرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلمنا صلاة وسلام دائمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ومرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلمنا صلاة وسلام دائمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ومرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما بعلمنا صلاة وسلام دائمين بدون ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أعوذنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ارزقنا العلم اللدني ولما شرب الصافي الهني وهذا الغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم على كل حمد كتب أو يكتب من الآبدين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من يريد الأمور كلها بيده ويجعل بين أمر كل يفتح يا عليم افتح فتحا قريبا مبينا يفتح يا عليم قال المعلم مسلم بن الإمام شيخ الإسلام بن القيس محمد بن زيد الحبشي في تعريف رسالة الجامعة
والتذكرة النافعة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به بعلوم في دارنا آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين فيما يتعلق بالزكاة إلى أن قال فيجب على المسلم معرفة أنواع الأموال الواجبة فيها وهي النعم والنقدان والتجارة والركاز والمعدن والمؤشرات وهي الحبوب والثمار إلى آخر الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita, siapapun kita, apapun kita, dimanapun, dalam setiap tarikan nafas dan keluar nafas kita, miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Dan Allah anugerahkan kepada kita semata kasih sayang Allah terhadap setiap kita, semata pemberian yang Allah memang Subhanahu wa taala sudah siapkan bagi setiap kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini kita di rumahnya sebagai tetamunya. Dan alhamdulillah setiap kita datang memenuhi semata seruannya, seruan Nabi-Nya Muhammad, mengharap apa yang ada di sisinya dan semata taufik hidayah dirinya. Kita saat ini berkumpul di salah satu taman daripada taman surganya, di tempat yang tadi kita mengingatnya, kita diingat olehnya, kita menyebutnya, kita disebut olehnya. Bahkan Rasulullah mengatakan wa yubahi bihimul malaikah, Allah Subhanahu wa taala ia banggakan kita-kita yang kumpul saat ini. Di samping ia sebut kita di hadapan para malaikatnya, ia banggakan kita di hadapan mereka para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala kelak masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Masih hal yang berkaitan dengan zakat. Beliau Muhammad bin Zaid Al-Habsyi mengatakan, adapun zakat itu ia merupakan rukun keempat daripada rukun Islam. Fondasi Islam. Ketika fondasi Islam itu kokoh, maka Islam seseorang itu menjadi kokoh. Ketika fondasinya rapuh, maka Islam seseorang akan menjadi rapuh. Maka setiap muslim muslimah wajib untuk memperkokoh tiang-tiang fondasi-fondasi Islamnya, agar Islamnya itu kokoh sehingga ia menjadi seorang muslim muslimah yang baik, dan sehingga mudah-mudahan ditutup umurnya dalam kondisi muslim muslimah. Karena ulama kita mengatakan idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu tuzilun ni'am. Jika engkau berada dalam kenikmatan dari Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, far'aha, maka jagalah, peliharalah itu nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ma'asi, ketahuilah sesungguhnya perbuatan maksiat itu apapun ia, besar atau kecil, lahir atau batin, tuzilun ni'am, bisa menghilangkan nikmat-nikmat yang telah diberikan olehnya Allah terhadap kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Islam takutnya yang diberikan oleh Allah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Karena kita punya musuh, tahu, mengerti, paham bagaimana ia menipu kita, menyesatkan kita. Tadi barusan kita baca surat An-Nas 3 kali. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Dan upayanya selalu setiap saat kita, bahkan ia berupaya untuk menyesatkan kita dalam setiap aliran darah yang mengalir di tubuh kita. Rasulullah menyatakan dalam sabdanya,
Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir dari seorang manusia majrad dam, seperti mengalirnya darah. Darah mengalir 24 jam. Naik turun. Begitu juga syaitan mengalir, artinya menggoda kita, merayu kita, membisikkan kita itu 24 jam. Walaupun kita sedang tidur, dia berupaya untuk membisikkan kita sehingga kita tidur melihat sesuatu yang tidak kita inginkan dan lain sebagainya. Dan dia tidak pernah putus asa. Walaupun orang-orang yang menunaikan ibadat haji ini, mereka tidak pulang kecuali ketika mereka wukuf di Arafah, berangkat dari Arafah, dosa-dosa mereka diampuni Allah. Rasulullah mengatakan tidak pernah dilihat syaitan itu merasa lebih kecil, merasa lebih hina, merasa putus asa melebihi hari Arafah. Setelah sebelumnya beliau juga merasa kecewa, putus asa dan berteriak. Sampai ada riwayat yang mengambil debu itu, tanah itu dia taruh, tumpahkan ke tubuhnya sebagai tanda penyesalan. Yang ia dapatkan lebih daripada di hari Arafah. Karena di hari Arafah itu ketika mereka wukuf di Arafah, dosa kecil, besar, lahir, batin, hablum minallah, bahkan ada yang mengatakan hablum minan nas, diampuni oleh Allah semuanya. Sehingga mereka keluar dari Arafah itu, dosa-dosanya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu guguran, tinggal di Arafah. Dosanya, sehingga dia bersih dari dosa. Dan syaitan mengatakan selama ini usahaku, upayaku, bisikanku, rayuanku, kesesatan yang aku lakukan sia-sia, habis. Tapi syaitan tidak sebatas itu, dan dia tidak berputus asa. Maka ia mencari celah selalu bagaimana ia menggoda dan merayu, menyesatkan semua. Bahkan yang tadinya sudah bersih, maka ia berupaya untuk mendirikan kembali kitab lembaran amal itu kotor kembali. Dan yang paling ditakutkan di akhir umur kita ketika sakaratul maut, maka syaitan itu berupaya keras. Dia mengerahkan semua kemampuannya untuk kita menutup umur kita tidak dalam kondisi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, berupaya keras bagaimana kita menutup umur kita itu su'ul khatimah. Maka kala itu ketika orang sedang sakaratul maut, kita dianjurkan untuk menjenguknya, bertakziah kepadanya dengan membacakan doa-doa, begitu juga lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran, terutama surat Yasin. Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, iqra'u ala mautakum Yasin, bacakanlah atas orang yang sudah meninggal atau seorang yang akan meninggal di antara kalian surat Yasin. Dibacakan surat itu di hadapan mereka agar Allah Subhanahu wa taala membantu mereka untuk meninggal menembuskan nafas terakhir mereka dalam keadaan la ilaha illallah, muslim, dalam kondisi muslim. Tapi kala itu syaitan menggoda merayunya dengan sekuat kemampuannya. Bahkan ada riwayat ia mendatangi seseorang yang sedang sakaratul maut itu, bisa berupa abahnya, bisa berupa mamanya, berupa seseorang yang paling dekat dan dicintai olehnya, dan ia menawarkan sesuatu yang amat sangat diinginkan oleh hamba itu. Menawarkannya dengan tujuan untuk meninggalkan agamanya. Kalau seseorang tidak mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kala itu,
maka dikhawatirkan ia meninggal menutup umurnya, meninggalkan dunia ini dalam kondisi su'ul khatimah, tidak dalam beragama Islam. Makanya agama Islam itu agama yang diwasiatkan oleh para nabi rasul untuk umat mereka, anak cucu mereka dan para umat mereka. Kita selalu berdoa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Karena kita takut ada satu hadis dari Nabi Agung Muhammad yang membuat kita takut. Saya mengatakan ada seseorang yang dari awal umurnya sampai hampir menutup umurnya dalam keadaan la ilaha illallah, muslim, beramal baik, tapi tinggal sejengkal lagi, tinggal selangkah lagi ia tutup umurnya dalam keadaan baik, tapi Allah sudah tetapkan baginya sebaliknya. Maka di sisa umur tinggal sejengkal lagi itu, faya'mal bi amali ahli nari fayadkhulaha. Maka ia beramal dengan amal ahli neraka, maka ia masuk selalu seterusnya ke dalam neraka. Tinggal sejengkal lagi, tinggal selangkah lagi. Dia akhiri umurnya dengan kebaikan itu, tapi ternyata ia akhiri tinggal sejengkal lagi itu yang tadinya dari awal dia sudah masya Allah semua baik, tinggal sejengkal lagi itu. Kalau ia bisa menutup umurnya dengan sejengkal itu, masuk ke dalam surga Allah. Tapi ternyata tinggal sejengkal itulah ia berbuat dengan perbuatan penghuni neraka sehingga ia masuk ke dalam neraka, kata Rasul. Dan juga ada harapan besar dari kita, bagi kita dari Rasulullah. Ada seseorang yang dari awal umurnya sampai tinggal sejengkal lagi beramal dengan amal penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa yasbiq alaihi kitab fa ya'mal bi amali ahli jannati fa yadkhulaha. Tinggal sejengkal lagi itu, kalau ia tutup umurnya dengan keburukan itu, dia masuk ke dalam neraka, tapi ketetapan Allah sudah melaluinya sehingga ia tinggal sejengkal itu beramal dengan amal penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, maka ia masuk ke dalam surga. Dari awal umurnya tinggal sejengkal itu amalnya tidak baik semua. Catatannya hitam semua, tinggal sejengkal lagi, tapi masya Allah sejengkal itulah yang namanya yang menghasilkan untuk mendapatkan ampunan bagi dirinya dari dosa-dosa yang pernah dilakukan olehnya, sehingga ia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu hidup ini penuh harap, penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajib ala muslim, dilanjutkan, maka wajib bagi setiap muslim ma'rifatu anwa'il wajibati fiha, untuk mengetahui, mengenal, memahami berbagai macam harta-harta yang wajib. Di dalam harta tersebut ada kewajiban zakat. Karena tidak semua harta yang kita miliki wajib kita zakat, tidak semua. Ada sebagian kecil harta yang kita miliki itu yang diwajibkan kita secara syariat untuk kita keluarkan zakatnya. Dan kewajiban zakat ini semuanya dalam putaran setahun, atau kalau namanya buah atau makanan pokok setiap kali panen. Dan setiap kali panen itu ketika mencapai target baru diwajibkan zakat. Kalau tidak mencapai targetnya tidak diwajibkan zakat, walaupun hanya kurang sedikit. Tidak diwajibkan zakat. Tinggal sekilo lagi bang sampai target, tidak diwajibkan zakat. Tapi kalau ia mau berzakat, namanya mengeluarkan namanya hasil panennya, ya terserah ia. Tapi dari segi kewajiban sih tidak, kecuali nanti lihat kalau panen berikutnya dalam setahun, nah itu namanya ada disatukan dengan yang kemarin
sehingga mencapai target, maka untuk berikutnya baru diwajibkan baginya untuk zakat. Begitu juga harta-harta yang kita miliki, baik harta dagang, begitu juga harta yang kita simpan, semuanya dalam syariat tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya kecuali perputaran setahun. Dan itu pun dalam perputaran setahun itu harta itu sudah dianggap nisab. Nisab itu sudah mencapai batas secara syariat, harta itu dianggap namanya sudah layak untuk dikeluarkan darinya harta itu zakat. Nisabnya 85 gram emas. 85 gram emas murni. Kalau 85 gram emas murni itu nisab. Kalau harta kita sudah sampai ke 85 gram emas murni, maka harta kita itu sudah sampai nisab, sudah sampai batas dianggap secara agama syariat sudah mumpuni dan sudah namanya diminta untuk dikeluarkan dari harta itu zakat. Kalau kurang, dan juga harta 85 gram itu ketika kita miliki dalam kurun waktu setahun. Dalam setahun itu harta kita itu 85 gram emas itu tidak kurang. Tidak kurang. Bahkan mungkin stabil atau mungkin lebih. Setelah sampai waktu yang kita miliki 85 gram misalnya 1 Januari, maka 1 Januari tahun depan harta itu tidak berkurang walaupun sedikit sampai 1 Januari tahun depan, maka baru wajib dikeluarkan zakatnya. Wajib baru dikeluarkan zakatnya. Dan zakatnya 2,5%. Kecuali dagang. Kalau dagang tidak dilihat namanya awalnya. Dagang itu seseorang mengelola aset atau barang yang dia miliki untuk mencari keuntungan. Apapun yang didagangkan olehnya, baik dia jual tanah, dagang rumah, dagang mobil, dagang motor, sembako dan lain sebagainya. Nanti ada zakat namanya zakat perdagangan, tijarah. Kalau dagang dia tidak dilihat 85% gram emas di awalnya, enggak. Nanti di akhir tahunnya. Dia mulai dagang itu 1 Januari. Nanti dilihat 1 Januari tahun depan. Berapa hasilnya? Kalau hasilnya 85 gram emas atau lebih, maka wajib dari harta itu untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kecuali rikas, barang temuan, harta temuan, bahasa kita harta karun. Harta karun. Kalau harta itu dinyatakan secara syariat harta karun, maka wajib untuk dikeluarkan kapan kita menemukannya. Dan zakatnya agak lumayan besar, kurang lebih 20%. Agak besar karena kita dapatkan tanpa upaya. Dan kapan kita dapatkan itu nanti kita keluarkan zakatnya. Kalau yang lainnya ya, perputaran 1 tahun. Wahya dan harta-harta yang diminta secara syariat untuk dikeluarkan zakatnya, pertama an-na'am, hewan ternak. Dan dari hewan ternak yang banyak, yang wajib untuk dikeluarkan zakat secara syariat adalah an-na'am atau al-an'am. Ada surat Al-Quran namanya surat Al-An'am, binatang-binatang ternak. Tapi yang dimaksudkan binatang ternak itu yang diwajibkan secara syariat untuk kita keluarkan darinya zakat adalah al-ibil wal bagar al-ahliyah wal ghanam, unta. Begitu juga yang kedua bagar, sapi al-ahliyah yang jinak, bukan sapi liar kayak banteng dan lainnya. Wal ghanam, begitu juga kambing yang biasa kita gunakan untuk korban. 3 jenis binatang ternak ini yang wajib secara syariat untuk namanya dizakati dengan
dengan aturan secara syariah, dengan aturan secara syariat, dengan aturan secara syariat. Dan binatang ternak lainnya tidak wajib secara binatangnya untuk dikeluarkan zakat darinya. Yang dikeluarkan darinya binatang juga. Yang dikeluarkan darinya binatang juga. Dan sekali lagi itu ada aturan secara syariat berapa harus dikeluarkannya, 1K, 2K dan lain sebagainya. Adapun binatang ternak yang lainnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat darinya, ya mungkin hasil daripada binatang ternak itu yang kita kumpulkan. Simpan, ya, sudah ketika sampai yang kita simpan 85 gram emas, maka itu sudah masuk waktu nisabnya. Nanti kalau 80 gram itu berjalan setahun penuh, hasil itu nanti baru di 85 gram enggak berkurang, itu baru nanti dikeluarkan hasilnya sebagai zakat 2,5%-nya. Waktu sati zakat bin na'am, dan dikhususkan zakat itu dengan hewan tadi, namanya unta, sapi, kambing. Jika sudah sini amillah ta'ala fihi ala ibadihi fil ma'akil wa ghairiha, karena sebab banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam binatang yang tadi, unta, sapi, kambing, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi makan dan lainnya. Ada yang bisa makan dan lainnya. Karena unta, sapi, kambing bisa diambil dagingnya, bisa diambil kulitnya, bahkan bisa diambil tulangnya, ya. Bikin tasbih tulang unta dan sebagainya. Begitu juga bisa diambil, diperah susunya. Ada susu sapi, ada susu kambing, ada susu unta, tidak ada susu ayam. Apalagi susu haruan, tidak ada susu haruan. Jadi karena sebab banyak yang bisa begitu juga kulitnya. Kulitnya bisa dimanfaatkan. Bisa dibikin namanya kerupuk rebak kayak ini jual di tempat rumah makan Padang, kerupuk nyaman itu, Bang. Bisa dibikin sop kulit dan lain sebagainya. Yang kedua warna kedan, yang kedua emas dan perak. Nugget artinya atau mungkin kalau Bahiri alat tukarnya emas dan perak. Kalau sekarang uang. Nilai mata uang dalam setiap negara. Walaupun bukan emas, walaupun bukan perak. Kalau kita rupiah. Kalau Bahari an-nagdan, emas dan perak sebagai alat tukar. Begitu juga emas dan perak, walaupun seperti emas antam dan emas curah, atau juga perak. Antam itu yang memang sudah dibikin stempel ada antam, atau emas curah, emas batangan aja ada stempelnya. Dan yang wajib uang, kalau gantinya uang yang asli bukan palsu. Kalau antum bikin uang walaupun banyak setriliun, tidak wajib zakat kalau dia bukan asli. Yang asli, yang dipakai untuk alat tukar yang benar, yang diakui dalam setiap negara. Sekali lagi nanti ada aturannya. Wat tijarah, atau dagang. Tagribul mal bitasarrufi, itu membolak-balikan harta yang kita miliki. Harta itu apa aja? Tanah, mobil dan lain sebagainya. Gitu juga jilbab, baju dan lain sebagainya. Kita tasarruf, kita menggunakannya. Berusaha untuk menjualnya, membelinya, terus ya secara langsung untuk mencari keuntungan. Ya dagang, apapun yang didagangkan oleh kita.
Walaupun dia tidak termasuk emas, dia bukan perak. Apapun sesuatu yang didagangkan itu ada aturan zakat namanya zakat dagang. Ada aturan zakat namanya zakat dagang. Warikas dan rikas. Rikas ini adalah harta temuan. Madufin bil ardi fil jahiliyah. Apa yang disimpan di dalam bumi, di tanah, di bumi. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Bahasa kita harta karun. Harta karun. Tiba-tiba nemu peti bang 1 meter, isinya emas berlian. Sugi mendadak. Ini nanti yang wajib tapinya dari rikas, yang wajib dari rikas temuan itu emas dan peraknya, berliannya antum simpan aja. Yang wajib adalah emas dan perak yang kita dapatkan dari harta temuan atau harta karun. Dan nanti dilihat apakah ia termasuk rikas atau bukan. Kalau rikas itu memang kalau ada tanda, mungkin ada cap. Yang jelas fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Ini harta lama, lawas, harta bahari. Artinya sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Kalau memang harta itu harta di masa Rasulullah belum diutus untuk menjadi seorang nabi dan rasul, dinamakan rikas, harta penemuan. Harta kita harta karun, dan harta itu nanti wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi sekali lagi dengan ketentuannya. Dengan ketentuannya, dan ia secara langsung dapat keluar zakat. Kalau yang lainnya tidak, perputaran 1 tahun, atau kalau misalnya pertanian buah dan namanya makanan pokok itu perputaran setiap panen. Tapi kalau ini ketemu dikeluarkan zakatnya. Wal ma'din, dan ma'din, harta yang ditambang, sesuatu yang ada di dalam muka bumi ini yang ditambang, yang dikeluarkan. Itu nugget, emas atau perak. Yang diambil dari ardin mubah, tanah yang mubah, yang boleh diambil, digali darinya tambang. Au mamlukan lahu, atau tanah yang dimiliki. Boleh kita menambang, atau punya kita memang tanah itu kita tambang. Tapi dari tambang yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah tambang emas dan perak. Tambang batu bara tidak wajib, cil. Dan lain sebagainya selain emas dan perak, tambangnya tidak wajib untuk dikeluarkan zakat dari segi barang tambangnya. Nanti wajib zakat dari hasil yang didapat olehnya dari tambang itu. Tadi dari segi benda tambang itu dari segi benda tambang itu tidak wajib, tapi hasil yang didapatkan dari tambang itu nanti yang wajib dikeluarkan. Dari tambang itu emas dan perak yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Wal ma'asyarat, dan mu'asyarat, artinya hubub wa thimar, biji-bijian atau makanan pokok, wa thimar, dan buah-buahan. Seperti kalau hubub, kenapa dinyatakan mu'asyarat? Karena diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya 1/10 atau separuh dari 1/10 hasilnya. Kalau hubub, makanan biji-bijian, makanan pokok seperti gandum, seperti nasi, beras, bukan nasi, seperti beras, jagung, dan lain sebagainya yang digunakan untuk makanan pokok, makanan sehari-hari. Dan berbeda dengan berbedanya tempat mungkin ya. Yang mereka makan ikhtiaran, dengan pilihan mereka, memang makanan sehari-hari, bukan sesuatu yang langka ya. Itu yang diwajibkan. Wathima, dan buah-buahan. Dan buah-buahan yang hanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya adalah dua hal.
Thamaratul nakhl wa thamaratul karam. Buah kurma dan buah anggur. Buah helai durian tidak wajib. Kecuali nanti hasil darinya ya, yang lain tuh. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Dalam mazhab Syafi'i seperti ini, walaupun dalam mazhab lain beda. Apapun yang ditanam sekali lagi panen sampai batasnya wajib keluarkan. Tapi mazhab Syafi'i tidak, yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya kurma dan anggur. Dengan jenis kurma dan jenis anggur, kalau sudah ketika panen mencapai target, hitungan seperti kilo timbangan. Sampai target itu wajib dikeluarkan darinya zakat. Dilihat dan ditinjau. Ditinjau bisa dikeluarkan 1/10 darinya atau separuh dari 1/10-nya. Dibagi 10, satunya dikeluarkan atau namanya separuh dari satu, separuh dikeluarkan, yang lain dimilikinya. Ini harta-harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat secara syariat. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi berarti rumah tidak wajib kita zakati. Berarti mobil tidak wajib kita zakati. Berarti motor tidak wajib kita zakati. Tanah yang kita miliki, aset yang kita miliki tidak wajib kita zakat, kecuali kalau kita niat untuk menjualnya. Ada hasil dari hasilnya. Tapi dari segi barangnya itu tidak wajib untuk dizakati. Dari segi barangnya. Kecuali kalau dijadikan tijarah, dagang. Nanti wajib untuk dizakati. Dan sekali lagi, zakat yang diminta itu dalam setahun sekali, atau dalam setiap panen, atau kalau harta karun itu dalam setiap penemuan. Mau dapat, jangan dikasih tahu pemerintah. Kalau memang itu di tanah yang namanya yang bukan ada pemiliknya. Kalau ada tanah ada pemiliknya, berarti punya pemilik, bukan punya antum. Walaupun anda dapatkan ini punya pemiliknya, saya bagi 2 aja lah, bilang ini. Keluarkan darinya zakatnya, kemudian dibagi. Apalagi kalau tanah itu punya kita, berarti miliki, tapi ada zakatnya. Kalau harta karun, setelah dikeluarkan zakatnya, sisanya punya kita, Bang, miliki kita. Sah secara syariat untuk kita miliki. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita transaksi pada hari itu, dan itu memenuhi syarat, saya jual tanah, ya anggaplah miliaran itu, apakah dikeluarkan zakat pada hari itu, apa kita menunggu tahun lagi? Terus yang kedua, bagaimana kalau warisan itu belum diserahkan ke ahli waris, diinvestasikan dulu? Enggak langsung ya, enggak langsung untuk dikeluarkan zakatnya, kecuali kalau memang dia namanya menjual itu lama enggak laku, berputar setahun. Atau kalau namanya harta warisnya tergantung nanti kesepakatan pihak ahli waris. Kalau memang mereka sepakat semuanya untuk namanya diputar, diusahakan dengan catatan dibagi sesuai warisan yang ini, mungkin ini 10%, ini 10%, ini 5%, dan seterusnya, ya tidak jadi masalah, kesepakatan. Kalau semua sepakat, oke. Kalau tidak sepakat, ada satu yang tidak sepakat minta dijual, ya dijual. Atau mungkin salah satu di antara waris yang ada beli darinya, nanti pihak namanya bagiannya kepada yang membeli nanti. Waris ini, Bang, kadang-kadang kita repot. Waris ini kadang-kadang sudah turun-temurun, ini repot tuh. Semakin cepat dibagi semakin baik. Kadang-kadang ia menjadi menghancur hubungan keluarga.
Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yakuluna turatsa aklan lamma wa yuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalau bisa mau dimakan sendiri bang itu waris. Diupayakan, diusahakan cari celah jalanan dan lain sebagainya. Kalau masalah waris itu misalkan gini, misalkan ada orang gitu, terus dia itu janda punya beberapa orang anak, terus dia menikah lagi, terus menikah lagi itu apakah warisan dari almarhum suaminya itu masih dia dapatkan? Kalau misalnya masih didapatkan berapa bagian, terus untuk anak-anaknya itu bagaimana? Dapat bagiannya. Karena seorang istri pasti dapat selagi masih namanya hubungan masih tidak bercerai. Ya, tidak bercerai. Kalau meninggal masih dapat. Artinya ketika meninggal itu sebetulnya dia sudah mendapatkan hak warisnya sebagai seorang istri. Kalau perempuan itu menikah kepada 10 orang laki-laki, maka dia dapat waris dari 10 laki-laki. Menikah pertama nih, Cil, dengar Cil lah. Menikah pertama sama laki-laki meninggal, sugih, dapat waris. Kembali habis selesai iddah, menikah lagi sama yang sugih, meninggal lagi yang sugih itu, dapat waris, 2 waris. Kawin lagi ini nih, Acil ini, janda ini, sama orang yang sugih lagi bang, meninggal pulang yang sugih ini, dapat waris dari yang ketiga. Sampai 10 sampai 100 dapat waris dari semua. Sogi Acil bang. Anaknya tetap waris, tapi anak itu waris dari yang meninggal. Artinya anak angkat itu tidak dapat waris. Apalagi anak tiri itu tidak dapat waris karena bukan anaknya. Tapi kalau seorang istri dapat. Artinya yang suami pertama meninggal, ya anaknya dapat dari harta waris itu. Kalau suami yang kedua yang meninggal pula, istri yang tadi dapat, terus anaknya yang kedua itu dapat ahli waris yang kedua itu. Karena anak tiri itu bukan rahim keluarga, walaupun haram untuk dinikahi, tapi dari segi waris dia bukan namanya hak yang berhak menerima waris. Begitu juga seterusnya. Nanti kan lihat sih berapa bagian kan lihat nanti. Berapa bagian yang terlihat. Ini ada sudah ditetapkan secara syariat, ini bagian sekian, ini sekian, ini sekian. Kalau misalkan kalau harta warisan dari suami meninggal, tapi terus ada dari kakeknya, dari orang tuanya laki-laki itu. Nah, terus dibagi warisan dari mertuanya gitu. Tapi kan sudah meninggal suami, warisan dari bapaknya suami ini. Itu istrinya dapat enggak kalau tinggal? Dapat enggak dari warisan orang tuanya suami? Dapat dari bagian suami. Dapat dari bagian suami, bukan dapat dari bagian abah suami, enggak. Ini suami punya abah, mertua. Kalau kita dapat bagian waris dari suami kita, tapi kita tidak dapat bagian waris dari mertua kita, enggak. Cuman bagian kita dapat dari bagian suami, dari mertua itu harta waris ke suami, dan nanti dari suami itu harta itu kita dapat. Misalnya kita punya mertua nih tajir misalnya, meninggal, kita mendapatkan namanya bagian daripada namanya yang didapat oleh suami kita. Karena kan dia punya anak, dia punya saudara, dia punya istri, namanya mertua itu dapat, tapi kita dapat bagian daripada suami kita. Kecuali cucunya bang, nanti ada ketetapannya nanti.
Ada ketetapan, ada ketentuannya. Cucu dapat atau tidak nanti ada aturan secara syariat. Masalah zakat emas emas yang 85 yang apa yang nisabnya itu apakah yang sudah dipakai apa yang disimpan gitu? Pernah dengar kalau yang dipakai ada kena nisab dan udah dikeluarkan zakat itu. Ya, kalau emas sebagai perhiasan tidak wajib, kecuali kalau berlebihan. Lihat tingkatan orang ini. Kan orang ini kan ada tingkatan. Lihat di tingkatan seperti ini biasanya pakai emas seberapa banyak. Kalau dia melebihi tingkatannya, melebihi orang yang di kadarnya memakai emas, nah ini nanti ada kena namanya ada masalah zakatnya. Tapi kalau tidak dia memakai emas perhiasan selayaknya orang yang ada di tingkatannya, kondisi ekonominya itu tidak kena kalau perhiasan. Kecuali tadi ya kalau berlebihan dia. Ada ekonominya seperti ini berarti tingkatan emas yang biasa dipakai lumrah umumnya seperti ini. Kalau dia pakai seperti itu tidak ada. Kalau sebagai seorangnya sendiri sumud 1/8 kalau dia punya anak 1/8. 1/8-nya diambil, nanti seorang namanya anak lakinya sisa yang ada. Misalnya 1/8, kemudian perempuan itu kalau tidak salah 2. Ya lihat nanti saya tanya lihat lagi bang. Ada ilmunya khusus itu, ada kitabnya khusus. Secara umum laki-laki jauh lebih banyak dari perempuan. Karena laki-laki banyak tanggungan. Dia tanggungan istri, dia tanggungan anak, dia tanggungan untuk memberikan nafkah kepada yang lainnya. Kalau seorang perempuan biasanya agak lebih sedikit karena dia tidak punya tanggungan. Misalnya seorang istri ini dapat namanya warisan dari abahnya, misalnya dari lain sebagainya, ini milik istri, harta istri murni dan bukan harta suami. Dan dia tidak wajib memberikan nafkah kepada suami dan suami wajib memberikan nafkah kepadanya. Dan dia tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Itu nafkah itu wajib kepada seorang suami. Jadi makanya di dalam syariat biasanya laki-laki itu double 2 kali lipat namanya bagian daripada perempuan. Kenapa? Karena dia banyak tanggungan yang wajib untuk dia keluarkan hartanya kepada tanggungannya. Tapi kalau perempuan tidak ada tanggungan, tidak ada kewajiban secara syariat bagi perempuan untuk memberikan nafkah kepada suaminya. Kalau dia diberikan nafkah bukan suatu kewajiban. Bahasa kita sedekah, bukan nafkah wajib. Jadi hartanya dimiliki oleh seorang perempuan itu ya hartanya, seorang istri ya harta dia, bukan harta suami. Dia sekali lagi dia tidak wajib memberikan nafkah kepada suaminya dari harta yang dimiliki olehnya. Artinya secara syariat sudah diatur semua bang dengan baik, dengan bijak, sehingga tidak ada yang cemburu, tidak ada yang merasa iri, tidak ada yang merasa dizalimi.
Dan layaknya ketika bagi waris ya kita harus sesuai dengan aturan syariat pembagian waris. Setelah itu mau dibagi rata silakan. Setelah itu mau dibagi rata silakan. Kesepakatan masing-masing, tapi semua harus tahu bagiannya. Anda sekian, ini sekian, ini sekian, ini sekian. Setelah itu mau dibagi rata sesuai dengan kesepakatan. Jangan bagi rata aja sudah langsung. Nanti kan ujung-ujungnya ada yang sari. Aku harusnya dapat double ini itu. Oh, nanti masalahnya tidak habis. Makanya kalau harta waris itu dibagi dulu sesuai syariat. Ini berapa persen, ini berapa persen, ini berapa persen, dan mereka harus tahu. Anda dari harta ini sekian, Anda dari harta ini sekian, Anda dari harta ini sekian. Sekali lagi setelah itu mereka tahu, ya sudah kita sepakat bagi ratanya. Mungkin sugi berataan begini. Mungkin sugi berataan sudah bagi rata tidak jadi masalah. Tapi setelah selesai semua tahu. Dan bagi rata itu tidak ada paksaan. Semua dengan kerelaan hati bagi, jadi masalah. Tapi sekali lagi setelah tahu bagian secara syariat berapa bagiannya. Biar apa? Biar di kemudian hari tidak nuntut, kadang-kadang dia tidak nuntut anaknya, istrinya. Datang syaitan, ya, abah ini harusnya dapat sekian, kok ini dizolim. Berarti nanti masalahnya tidak selesai. Allah dan Allah SWT jadikan kita suci dunia akhirat. Di dunia hasanah, fil akhirah hasanah, wa qina adzabannar. Wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat dulu ya.